My beloved children, the heavenly hosts have the eyes upon your church. నా ప్రియమైన బిడ్డలారా పరలోకమైన అంతా నీ మిమ్మల్ని చూస్తున్నది. The heavenly hosts are rejoicing that you are in a spirit of worship, that you are in a spirit of rejoicing. హెవెన్లీ హోస్ట్ అంతా ఎంతో సంతోషపడుతుంది మిమ్మల్ని చూసి, ఎందుకంటే మీరు ఆత్మతో ఆరాధిస్తున్నారు కాబట్టి. So you are not alone, beloved. You are not alone. The King of Kings and Lord of Lords and God of gods is in your midst, walking around amongst you. నా బిడ్డలారా మీరు ఒంటరిగా లేరు, నేను మీతో ఉన్నాను. రాజులకు రాజులైన మీ మధ్యనే ఉన్నాను, నేను మీతో నడుస్తున్నాను. The Lord didn't leave you as orphans. రాజు అయిన యెహోవా మిమ్మల్ని అనాథలుగా విడిచిపెట్టలేదు. He has anointed most of you with the Holy Spirit anointing. తండ్రి మీలో చాలా మందికి పరిశుద్ధాత్మతో అభిషేకించి ఉన్నారు. The bridegroom is with you and in you. పెళ్లి కుమార్తె మీలో మీ మధ్యలో ఉన్నారు. And so you are not orphans. అందుకని కాబట్టి మీరు అనాథులు కాదు. Therefore rejoice and keep on rejoicing and enjoying this occasion and glorify God, for my spirit is well pleased with you. అందుకనే మీరు ఆనందించండి, సంతోషించండి, ఎందుకంటే నా ఆత్మ మిమ్మల్ని అందరినీ చూసి ఎంతో ఆనందపడుతుంది. My grace is upon you, and rejoice, sit back and rejoice and enjoy yourself, for this is an occasion for rejoicing and celebrating. మీరు ఆనందించింది, సంతోషించింది, ఎందుకంటే ఇదొక అవకాశం మీరు సంతోషిస్తానికి. I am with you and I will continue being amongst you. నేను మీతో తోడుగా ఉన్నాను, మీతోనే ఉంటాను. In Jesus' name. యేసు నామమున అడుగుచున్నాను. ఇప్పుడు మనం 4వ మాటను చూద్దాం. యేసు ప్రభు శిలువ మీద మాట్లాడేది. ఐదో మాటను చూద్దాము. ఈ ఐదో దేవుడు యేసు ప్రభు శిలువ మీద మాట్లాడింది. ఈ ఐదో మాట వచ్చి సిస్టర్ సమత వచ్చి మాట్లాడతారు. Thank God for this privilege and an opportunity to share His word on this Good Friday. నాకు ఇచ్చిన అవకాశాన్ని బట్టి నేను చాలా ధన్యవాదాలు చెల్లిస్తున్నాను. ఈ గుడ్ ఫ్రైడే మీకు ఇచ్చిన ఈ అవకాశాన్ని బట్టి. Let's look at the 5th word Jesus spoke on the cross. మనం ఇప్పుడు 5వ వచనం యేసు ప్రభు మాట్లాడిన 5వ వచనం మనం చూద్దాము. And that is God saying that I thirst. యేసు ప్రభు 5వ వచనం ఏం చెప్తున్నారంటే నేను దప్పిగా ఉన్నానని చెప్తున్నారు. So we see that there's a lot happening there and God has already come a long way through. మనం చూస్తున్నాం ఇప్పుడు యేసు ప్రభు ఇక్కడ వచ్చినారు, ఆయన సిలువ వేయబోతున్నారు, ఆయన సిలువలో పెట్టారు, అక్కడ ఆయనకి దప్పిగా ఉన్నది. So John 19:28-29, I will read it in English. Later knowing that all was now completed and so that the scripture would be fulfilled, Jesus said, I am thirsty. A jar of wine vinegar was there, so they soaked a sponge in it, put the sponge in a stalk of the hyssop plant and lifted it to Jesus' lips. అటు తరువాత సమస్తము అప్పటికి సమాప్తమైనది యేసు ఎరిగి లేఖనము నెరవేర్చున్నట్లుగానే దప్పికొను చున్నాను. చిరుకతో నిండి ఉన్న ఒక పాత్ర అక్కడ పెట్టి ఉండను గనుక వారు ఒక సొంటి చిరకతో నింపి పుడకకు తగిలించి ఆయన నోటికి అందించిరి. So we see that Jesus is drinking, they've been giving vinegar to God. మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం దేవుడికి ఒకటి వెనిగర్ గా ఇస్తున్నట్టు చూస్తున్నాం.
So we see that God has physically, I'm sure he was very exhausted going through a lot of things that happened before he was crucified, and then the cross and all the other words that he spoke. And now he's here physically totally drained out of energy. He's so thirsty that, you know, when in summer season when we are thirsty, how you feel? You feel drained out. You feel like the energy is sucked out of you. Your tongue is so dry and it's sticking to your palate, right? You know that feeling. We know how physically, you know how that feels. అయితే మనం ఇక్కడ యేసుప్రభుని చూద్దాం. ఎందుకంటే సెలవుకి ఏకమంది దేవుడికి యేసుప్రభుని ఎంతో బాధించి హింసపెట్టి ఉన్నారు. అప్పటి నుంచి సెలవు పైన వేసినప్పటి వరకు తనకి అంటే నీరు కూడా, మంచి నీళ్ళు కూడా తాగలేదు. ఇప్పుడు ఆయన చాలా నీరసం అయిపోయి ఉన్నాడు. తనకి దాహం వేస్తుంది. అదే రీతిగా మనం కూడా చూస్తాం. మనం కూడా ఎండాకాలం వస్తే మనం చాలా మనకి దప్పికి వేస్తుంది. So we see they gave vinegar, and it is something that nobody wants to drink. It's so sour and it is not a good thing to drink when you are thirsty. అయితే ఇక్కడ యేసుకి నీళ్లు ఇవ్వకుండా ఒక వెనిగర్ అనే పదార్థం ఇచ్చినారు. అది మంచిది కాదు తాగడం. So we see that God is fulfilling the scripture here. మనం ఇక్కడ చూస్తాము దేవుడు ఈ లేఖనం పూర్తి చేస్తున్నారు. So if you look at Psalms 22:15, అయితే మనం కీర్తన 22వ అధ్యాయము 15వ వచనంలో చూస్తే we see life of David even as he talks about his persecution or his experiences of how his enemies are troubling him. మనం ఇక్కడ దావీదు ఒక జీవితాన్ని చూస్తే దావీదు జీవితంలో కూడా వాళ్ళు దావీదుకున్న శత్రువుడు ఏ రీతిగా తనని హింస పెడుతున్నారో బాధపరుస్తున్నారో. So we see that Jesus is going through the similar kind of experiences. అయితే మనం కూడా యేసు ప్రభు జీవితంలో ఇదే రీతిగా ఇటువంటి బాధల్ని చూస్తున్నాం. Psalms 22 talks about it's a lament expressing intense suffering and questioning why God seems to have abandoned the psalmist. అయితే కీర్తన 22వ అధ్యాయం మనం చూద్దాం. దాంట్లో ఏముందంటే దావీదు ఏ రీతిగా తన బాధని తన దుఃఖంని తండ్రితో చెప్పుకుంటున్నారో ఆ రీతిగా మనం చూద్దాం. But the Psalm 22 ends with a conclusion of praise and trust in God. కానీ ఈ అధ్యాయంలో దావీదు తన దుఃఖాన్ని, బాధని, ఏడుపుని అంతా దేవుడికి చెప్పుకుంటున్నాడు. కానీ ఈ చాప్టర్ ఎలా సమాప్తం అవుతుందంటే ఒక ప్రార్థన ద్వారా సమాప్తం అవుతుంది. So this is often interpreted as a prophecy about Jesus and his suffering on the cross. అయితే మనం చూస్తున్నాం ఇది ఒక ప్రవచనం లాగా మనం చూడవచ్చు యేసు ప్రభు కోసం. So it says, my